خوشی سے جنوں سا جھوم اٹھے سارے زمانے کے جناب آمینہ کے گھر، جناب آمینہ کے گھر شہر کہاں چلے گئے وہ والد جو اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے اے میرے بچوں بغیر نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ کرنا. سارے معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے. ایک 5 سال کے بچے سے لے کر کے ایک 80 سال کے بڈھے تک معاشرے کا ہر سماج کا ہر طبقے کا انسان بگڑا ہوا ہے. صرف نوجوان ہی نہیں بگڑے، ایک 60 سال کا بڈھا بھی بگڑا ہوا ہے، ایک 60 سال کی بوڑھی ماں بھی بگڑی ہوئی ہے، ایک 20 سال کا جوان بھی بگڑا ہوا ہے، ایک 40 سال کا نوجوان بھی بگڑا ہوا ہے، 5 سال کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے. اب تو حد یہ ہو گئی، ہماری بہنوں نے ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے موبائل کا استعمال شروع کر دیا. اللہ اکبر. اس موبائل پر بچے کارٹون دیکھیں گے، اس موبائل پر بچے گیمز کھیلیں گے تاکہ میں سکون سے اپنا کام کر سکوں. اے میری ماں، اے میری عزیزہ بہنوں، ہاں میں تم سب کا بھائی ہوں، تم سب کا بیٹا ہوں. ایک درد لے کر کے اپنے شہر سے آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے. آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کریں. اس موبائل نے محبتوں کو پورے طور پر ترک کر رکھا ہے. اس موبائل نے باپ کو بیٹی سے الگ کیا، بیٹی کو باپ سے الگ کیا، ماں کو بیٹے سے الگ کیا، بیٹے کو ماں سے الگ کیا، دوست کو دوست سے جدا کیا. ہاں یہ موبائل یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ماں بڑی سسک رہی ہے. یہ ماں جب بچپن میں 1 منٹ تمہیں اپنے سے الگ نہیں کرتی تھی، اس کا دل کرتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے، اس کا دل چاہتا ہے 10 منٹ نکال کر اس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھے، اس سے دل کا حال پوچھے تو صحیح امی جان کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پوچھے تو صحیح امی جان کسی چیز کی حاجت تو نہیں، پوچھے تو صحیح امی جان کوئی بیماری تو نہیں، پوچھے تو صحیح امی جان تمہارے بدن میں کہیں درد نہیں ہو رہا. لیکن یہ نوجوان اس کو شرم نہیں آتی، یہ ادھر الگ پڑا ہوا موبائل میں یوٹیوب کے اوپر بدترین قسم کے مناظر دیکھ رہا ہے. یہ بھول گیا ماں کی محبت کو، بھول گیا بہنوں کی شفقت کو، بھول گیا والد کے وقار کو. اس موبائل میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. رات کا سناٹا ہو، دن کا اجالا ہو، ہمارا نوجوان سردی کا موسم ہے تو لحاف کے اندر، گرمی کا موسم ہے تو چھت کے اوپر یہ سوچ کر رات کے گھنگھور اندھیرے میں کہ ابا سو گئے ہیں، اماں سو گئی ہیں، بڑی آپا سو گئی ہیں، بڑے بھیا سو گئے ہیں، بدترین قسم کے مناظر اس یوٹیوب پر دیکھتا ہے، سیریل دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے نوجوان کہ تیری ماں، تیرے باپ، تیری آپا، تیرے بھائی کو پیدا کرنے والا رب ابھی بھی جاگ رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تم نے ابا سے تو چھپا لیا، اماں سے تو چھپا لیا، بھیا سے تو چھپا لیا، آپا سے تو چھپا لیا. بتاؤ تم اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ نہیں چھپا سکتے. ہاں جو بات ہمارے اور آپ کے دل میں 100 سال کے بعد آنے والی ہے میرے رب کو پہلے سے پتا ہے. نوجوانوں ہاں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اے ملک ہندوستان کے غیور بھائیوں، میں ایک پورے طور پر کمزور سا بھائی آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوا ہے کہ تم سب اپنی آخرت کی تیاری کرو، تم سب عاقبت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو. میرے نبی نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، جوان
जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करे, वो जवानी जो शैतान के सीजन का जमाना है, वो जवानी जो बहक जाने का जमाना है, वो जवानी जो फिसल जाने का जमाना है। ऐसे वक्त में अगर कोई अल्लाह का बंदा शैतान के रास्ते से हटकर अपनी जवानी को रहमान के रास्ते पर लगाए तो मेरे नबी ने फरमाया रब जुल जलाल मैदान महशर वाले दिन अपने अर्श के नीचे दस्तरखान पर उसे खाने खिलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, नौजवानों अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। हाँ, मोबाइलों के चक्कर में ना पड़ो, इसने सारे हुकूक बर्बाद कर रखे। माँ को बेटी से अलग किया इस मोबाइल ने। क्या होता है इन मोबाइलों के ऊपर, क्या होता है इन पिक्चरों के अंदर, क्या दिखाया जाता है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी पिक्चर नहीं देखी इतनी उम्र में, पढ़ा है इसके बारे में बहुत पढ़ा। हज़रत मौलाना नज़रुल हफीज नदवी दामत बरकातुहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह अभी इंतकाल हुआ हाल ही में, एक किताब लिखी अविस्ता डिवेशन, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात का खुलासा किया कि पिक्चरें बनती कैसे हैं, वो सीरियल्स बनते कैसे हैं, कौन सा फैब्रिकेशन माइंड इनके पीछे काम कर रहा है, कौन सी प्लानिंग काम कर रही है, इसमें क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है। हज़रत नज़रुल हफीज नदवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में लिखते हैं इन फिल्मों के जरिए से दर्शाया जाता है, इन फिल्मों के जरिए से दिखाया जाता है दूसरी की बेटी को किडनैप कैसे किया जाएगा, दूसरे का मर्डर कैसे किया जाएगा, उसको माँ से अलग कैसे किया जाएगा, उसे जंगलों में ले जा करके उसका कत्ल कैसे किया जाएगा, फिर उस लाश को कैसे छिपाया जाएगा, फिर अपने गुनाह पर कैसे पर्दे डाले जाएंगे। ये सारा का सारा इन सीरियलों में दिखाया जा रहा है, इन ड्रामों में दिखाया जा रहा है, इन पिक्चरों में दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। इन पिक्चरों में माँ से मोहब्बत करना नहीं, माँ के साथ बगावत करना सिखाया जाता है, बाप के साथ शफकत नहीं, बाप के साथ पूरे तौर पर बगावत करना सिखाया जाता है। बहनों की इज्जतों को भी लूटना इसी पिक्चरों के अंदर, सीरियलों के अंदर बताया जाता है। ऐ नौजवानों अपनी जवानियों पर रहम करो, अपनी आंखों पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो, इन पिक्चरों से अपने आप को बचाओ, इन सीरियलों से अपने आप को बचाओ। ऐ मेरी अजीजा बहनों, आप सीरियलों के चक्कर में मत पड़िए, आप ड्रामों के चक्कर में मत पड़िए। आप सैयदा फातिमा का कैरेक्टर देखिए, सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर देखिए, सैयदा रुकैया का तरीका देखिए, उम्मे कुलसूम का तरीका देखिए, अम्मार इब्ने यासिर का तरीका देखिए, हज़रत सुबैरा का तरीका देखिए, हज़रत रुकैया का तरीका देखिए, हज़रत हफ्सा का तरीका देखिए, हज़रत सौदा का तरीका देखिए, हज़रत जवेरिया का तरीका देखिए, उम्मे हबीबा का तरीका देखिए, हज़रत सलमा का तरीका देखिए, हज़रत मारिया कित्तिया का तरीका देखिए। हाँ, हज़रत सुमैया जिसने इस्लाम की खातिर सबसे पहली कुर्बानी पेश की, वो अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा आज से 1493 साल पहले जिसके टुकड़े कर दिए अबू जहल ने, लेकिन उसने कलमे का इनकार ना किया, उसने कलमे का सौदा ना किया। लिखा तारीख तबरी ने, लिखा तारीख जुलजान ने, लिखा तारीख इब्ने हिशाम ने, इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाहि अलैह ने 1211 साल पहले अपनी किताब तबकात इब्ने साद की चौथी जिल्द के सफा 56 से लेकर के 67 तक इस वाक़े का तज़किरा किया है। वो 80 साल की बूढ़ी सुमैया, वो 80 साल की बूढ़ी सुमैया जिसके सर के बाल भी सफेद हो गए, जिसकी शर्मगाह में बरछा मारा गया, जिसकी टांगों को 2 घोड़ों पर बांध दिया गया, एक घोड़े को इधर दौड़ा दिया गया, दूसरे घोड़े को उधर दौड़ा दिया गया, लेकिन सुमैया ने कलमे का इनकार नहीं किया। जामे शहादत पोष करके सीधा जन्नतुल फिरदौस चली गई, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आए मेरी बहनों, आए मेरी माओ, आप भी अपने कैरेक्टर को उम्दा कीजिए, आप भी अपने किरदार को पाक दामन बनाइए। हाँ, आपका जेवर कान का बुंदा नहीं है, आपका जेवर गले का हार नहीं है, आपका जेवर पैरों की पायल नहीं है, आपका जेवर हाथ का फूल नहीं है, आपका जेवर माथे का झूमर नहीं है, आपका
کا زیور شرم اور حیا ہے. اس عورت کے اندر شرم و حیا نہیں, وہ عورت گلی کی کتیا سے بھی بدتر ہے. زندہ باد زندہ باد. یہ میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا, آیا عورتوں, آئے امت کی ماں, آئے امت کی بہنوں, اپنے دامن کو پاک رکھو. جب تمہارے دامن پاک تھے تب تمہاری گودی میں سیدنا عبد القادر جیلانی نے تمہارے پیٹ سے جنم لیا. جب تمہارے دامن پاک تھے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو تم نے دودھ پلایا تھا. ہاں ہاں, جب تمہارے دامن پاک تھے, جب تمہارا کیریکٹر صاف تھا, جب تمہارا سماج کے اندر پورے طور پر کوئی گندا ریکارڈ نہیں تھا, رب ذوالجلال نے تمہاری اس کوکھ سے بہاءالحق زکریا ملتانی کو پیدا کیا. ہاں ہاں, شیخ احمد سرہندی کو پیدا کیا, بہاءالحق زکریا ملتانی کو پیدا کیا, خواجہ اجمیری کو پیدا کیا, حسین احمد مدنی کو پیدا کیا, شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی کو پیدا کیا. ہاں ہاں, انبیاء کرام کو تم نے جنم دیا ہے, انبیاء کرام کو تم نے دودھ پلایا ہے, نبیوں اور رسولوں کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے. اے میری ماؤں, اے میری بہنوں, اپنے وقار کو ملحوظ خاطر رکھو, اپنی عزت کی حفاظت خود کرو. اے میری عزیزہ بہنوں, وقت کے تمام باطل طاقتیں, وقت کی تمام باطل طاقتیں شکاری کتوں کی طرح تم کو نوچنے کے لیے تیار ہیں. وقت کے بھیڑیوں سے اگر آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو, وقت کے درندوں سے اگر بچانا چاہتی ہو اپنے آپ کو, تو اپنے کیریکٹر کو, اپنے کردار کو, اپنے دامن کو پاک رکھو. بغیر اپنی ماں کی اجازت کے, بغیر اپنے باپ کی اجازت کے, بغیر اپنے بھائی کی اجازت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو, ورنہ سماج کے کتے تمہارے جسم کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. آپ تو یہاں رہتی ہیں, آپ کو نہیں خبر میں ملک ہندوستان گھومتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, رب ذوالجلال نے ملک ہندوستان کے 32 صوبوں میں سے کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں مجھے بار بار جانے کا موقع نہ عطا فرمایا ہو. رب ذوالجلال, یہ میں تحریک نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں, رب ذوالجلال نے بیرون ممالک کا بھی سفر کرایا. ملک شام ایک ہفتے تک رہا. انگلینڈ رب ذوالجلال نے 15 دن تک رہنے کی توفیق عطا فرمائی. ہاں ہاں, ملک شام, اور پھر وہ اس کا شہر دمشق, وہ جامع مسجد جس کے منارے پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ قرب قیامت میں دجال کو ختم کرنے کے لیے اتریں گے, اس مناروں کو ان گنہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت. میری عمر تو زیادہ نہیں, 27 ہو چکی, 27 سال کا ہو چکا ہوں الحمدللہ, 27 سال کا ہو چکا ہوں. آپ میں سب سے چھوٹا ہوں. 27 سال کی عمر میں تو مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا الحمدللہ. 19 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مفتی بنا دیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس عمر میں اتنا سب کچھ دکھا دیا. میری عمر تو زیادہ نہیں ہے, لیکن سفر میں نے بہت کیا ہوا ہے, اور عمر سے اور سفر زیادہ کرنے سے تجربہ بڑھتا ہے. تو میں نے اپنی ان سفر کے تجربوں میں ایک بات کا تجربہ کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, دشمن ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ارے آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اتنی رات میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جی. بڑے سمجھدار لوگ ہیں. حافظ گوزر صاحب, جب چلو تو 2-4 پیس ان میں کے دے دینا. ماشاءاللہ. پتہ نہیں اتنے سمجھدار ہم ملیں. سامعین کرام, آپ اپنے لئے بولیے, سامعین کرام, سامعین کرام. ماشاءاللہ, یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں. 12 بجے کے بعد بھی بات سمجھ لیتے ہیں, ورنہ 12 بجے کے بعد تو اچھوں کا 12 بج جاتا ہے. ماشاءاللہ. لیکن اللہ کا فضل ہے, ابھی آپ کے 12 نہیں بجے ہوئے ہیں, اور آپ ایسا جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوچ رہا ہوں حافظ کوثر صاحب کی کہ یہ جلدی اٹھنا شروع کریں تو میں بھی اپنی بات سمیٹوں, لیکن کم وقت کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے. نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا, صبح کے بعد بھائی دوپہر بھی ہوتی ہے.
ایک جگہ میں مغرب بنگال میں بیان کر رہا تھا تو کسی نے پرچی لکھ کے دی فجر تک. میں نے کہا فجر کے بعد ظہر بھی پڑھتا ہوں. سو کہنے کہ ظہر تک. میں نے کہا ظہر کے بعد عصر بھی ہوتی ہے. کہنے کہ عصر تک. میں نے کہا بعد میں مغرب بھی ہے. کہنے کہ عشاء تک. میں نے کہا عشاء کے بعد پھر فجر ہے. اب خاموش ہے کہ بڑا بے ڈھم مولوی ہے, اس کے چکر میں نہ پڑو. میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, ہاں وہ بات میں شیئر کر رہا تھا. اس زندگی کے تجربے میں نے ایک بات محسوس کی ہے, دشمن کا کام ہمیشہ سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے, لیکن یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. اس کو نوجوانوں تم بھی نوٹ کر کے لے کے جاؤ, اے میرے چچا کی عمر کے لوگوں تم بھی نوٹ کر کے لے کے جاؤ, میری بہنوں تم بھی سنو, تم بھی سنو. دشمن اپنے مشن میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا. جب بھی مثل مشہور ہے نا ہمارے دیہاتوں میں, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, سنا آپ نے؟ ہاں, جب تک ہمارے اپنے ساتھ نہ دیں تب تک دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. میرے خلاف بھی بڑی سازشیں کی گئی. ابھی دیکھو مولانا کلیم صاحب کو کہاں چھوڑا گیا, مفتی عبد السمیع کو کہاں چھوڑا گیا, علماء کرام کو کتنا پریشان کیا جا رہا ہے. ہاں آپ پورے طور پر ملک کے حالات سے واقف نہیں ہیں, آپ نہیں جانتے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور خاص کر تمام دھارمک لوگوں کو کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جن کی باتیں ہزاروں کے مجمع میں جو اپنی باتوں کو سناتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کرتے ہیں, ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. میں بھی جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں, میں بنگلور ایئرپورٹ پہ تھا, میری پگڑی اتروا کے مشین میں ڈالی گئی, میرے شوز اتروائے گئے, میرا چشمہ اتروایا گیا, شیروانی اور جبہ اتروایا گیا. یہ کیوں تعصب, کیوں؟ تو یہ رب ذوالجلال کی زمین کو آخر علماء اور مسلمانوں کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہاں, اگر میں باہری صوبوں میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے جیسے ہی میرا ٹکٹ آن لائن ہوتا ہے, سب سے پہلے NIU کا فون میرے پاس آتا ہے, مولوی سلمان صاحب آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں. اور جب تک اس صوبے میں رہتا ہوں یا ملک سے باہر رہتا ہوں, برابر NIU اور ATS کی ٹیمیں سمپرک میں رہتی ہے. ہاں, کئی مرتبہ مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی, گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی جب یہ معاملہ چل رہا تھا, NRC کا مسئلہ چلا, میں نے پورے طور پر اس کے خلاف بیانات جاری کیے. پولیس سے دھمکیاں مل رہی ہیں, حکومت سے دھمکیاں مل رہی ہیں, مولوی سلمان کی زبان کو خاموش کرا دیا جائے. میں نے ایک بات پورے طور پر سیتا پور کی عدالت میں جا کر کے کہی تھی, یہ زبان تمہارے حکم سے نہیں رب ذوالجلال کے حکم سے چل رہی ہے. جب تک رب چاہے گا تمہاری حکومت میں طاقت نہیں, مولوی سلمان کی زبان کو خاموش کر دے. سبحان اللہ. کیوں میں ان کو حق نہ بتاؤں, کیوں میں تم کو ان کی عیاریاں نہ بتاؤں, کیوں میں تم کو ان کی مکاریاں نہ بتاؤں؟ صرف نماز اور روزے کے مسائل بیان کرنا یہی علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے. وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے پردہ اٹھانا یہ علماء اسلام کی ذمہ داری. علماء کرام حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب لکھنؤ پوری زندہ باد, زندہ باد. صرف نماز روزے کے مسائل بتانا ہی نہیں علماء کی ذمہ داری نہیں, وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے پردہ اٹھانا یہ علماء اسلام کی ذمہ داری اور علماء حق کی ذمہ داری. رب ذوالجلال پوچھے گا مجھ سے میدان محشر میں, بتا تو صحیح تیرے موجود ہوتے ہوئے حق بات لوگوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ مسلمانوں, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, ہم سب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے ہم باعزت شہری تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں. انشاءاللہ ہم کسی کے رحم و کرم پر اس ملک میں نہیں رہ رہے. میں نے لکھنؤ کے شہر امین آباد کے خطاب میں کہا تھا, ہم کو ملک سے نکالنے کا خواب دیکھنے والوں, ہم تمہارے رحم و کرم پر اس ملک میں نہیں رہ رہے ہیں. ہاں, ہم تو اس دور سے اس ملک میں رہ رہے ہیں جب یہاں کوئی رام کو جاننے والا نہیں تھا, کوئی ہنومان کی پوجا کرنے والا نہیں تھا, کوئی لکشمن کو جاننے والا نہیں تھا, کوئی بھی گوتم بدھ کو ماننے والا نہیں تھا. آدم علیہ السلام جنت الفردوس سے اتارے گئے, سارے ملک ہندوستان میں اترے تھے. ہم تو اس دور سے اس ملک میں رہے. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. سبحان ہم تو اس اللہ. دور سے اس ملک میں رہ رہے ہیں. ہم
मुल्क हमारा ये मुल्क था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने अपना खून और पसीना लगाकर इस मुल्क को आजाद कराया है। तुम मेरी ना मानो, मेरी ना सुनो, अंग्रेजों तो खूब मानते हो, अंग्रेजों को खूब जानते हो। अंग्रेज वारिक को उठाइए, इसका नाम टॉम्स है, उसने एक किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, उसके चैप्टर नंबर 22 और पेज नंबर 65 पर लिखता है कि अगर इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान और उलमा शरीक न होते तो मुल्क कभी आजाद न हो पाता। टॉम्स लिखता है, हाँ 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमाए कराम को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। टॉम्स लिखता है, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर आलिम की लाश न लटकाई गई हो। टॉम्स लिखता है, उलमा की औरतों को पूरे पाँव पर नंगा किया गया था। टॉम्स लिखता है, इनकी औरतों की इज्जतों को लूटा गया था। टॉम्स लिखता है, इनकी बेटियों के सरों से दुपट्टों को उछाला गया था। टॉम्स लिखता है, उलमा पाकिस्तान की लाल मस्जिद जिसमें अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक दिन में 400 उलमा को फांसी दी जाती थी। टॉम्स लिखता है, उलमाए कराम को सूअर की खाल के बने हुए बोरों में बंद किया जाता था, फिर दरिया में डाला जाता था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता था। टॉम्स लिखता है, इस मुल्क की आजादी की खातिर उलमा और मुसलमानों ने खून भी बहाया है, पसीना भी बहाया है, औलादों को कुर्बान किया है, बच्चों को यतीम किया है, बीवियों को बेवा बनाया है। आए मुझसे इस मुल्क की वफादारी का सबूत मांगने वालों, जाओ, अगर मुझसे मेरी वफादारी का सबूत चाहते हो, जाओ, दिल्ली का लाल किला मेरी वफादारी का सबूत देगा, दिल्ली की चांदनी चौक मेरी वफादारी का सबूत देगी। जाओ, दरियाए कजला, दरियाए गंगा, दरियाए पूरे पाप पर जमुना और दरियाए तलासी हमारे पूरे पाप पर शहादत की गवाही देगी। जाओ, 1789 के अंदर पूरे पाप पर बंगाल के अंदर प्लासी का मैदान, जिसमें सबसे पहली जंग आजादी 1789 को लड़ी गई, अल्लामा सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह आए मैदान जंग में शहीद कर दिए गए। जाओ, वो प्लासी का मैदान हमारी वफादारी का सबूत देगा। दिल्ली का कुतुब मीनार और आगरे का लाल किला हमारी वफादारी का सबूत देगा। जाओ, गंगा और सतलज के इस रंगीन पानी से देखो, जिसके पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया गया था। क्या ये सब मेरी वफादारी का सबूत देंगे? हमसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, तुम कौन होते हो हमसे मुल्क की वफादारी का सबूत मांगने वाले? हम इस मुल्क के वफादार थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारे बहकावे में हरगिज़ नहीं आएंगे। इस मुल्क के अंदर मोहब्बत के साथ रहेंगे, हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, चाइनीज भाइयों के साथ, बुद्धिस्ट भाइयों के साथ, कम्युनिस्ट भाइयों के साथ, पिछड़ी जात वालों के साथ, तमाम अपने भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे। तुमने समझ रखा है कि तुम्हारी इन बातों से इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा। नहीं, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद माशाअल्लाह। कयामत तक हमारा इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, इस्लाम भी जिंदाबाद रहेगा, मुसलमान भी जिंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान भी जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान भी जिंदाबाद रहेगा। हम किसी के बहकावे में थोड़ा ही आएंगे। आज भी देखो, हम मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। आज भी अगर हमारे घरों में कोई, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन, आज भी अगर हमारे घरों में कोई पूरे तौर पर मैयत हो जाती है तो सारी की सारी रात हमारा एक पड़ोसी हिंदू भाई जिसका नाम रामलाल और श्यामलाल है, वो बैठ करके बिता दिया करता है। ये मोहब्बतें आज भी इस मुल्क में जिंदा है। और मुसलमानों, जब तक ये मोहब्बतें जिंदा रहेंगी, दुनिया की तमाम फिरका परस्त ताकतें हमारे मुल्क का बाल बिका नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों को जिंदा रखना है, रखोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितने लोग जिंदा रखेंगे? इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहकावे में तो नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। नहीं हाँ आएंगे। हाँ, हमेशा पूरे तौर पर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, रब्बुल जलाल ने हमारे मुल्क को बड़ी वसाअत अता फरमाई है। 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जिस सूबे से हम सुभान अल्लाह, सुभान आपको हिंदुस्तान की लंबाई चौड़ाई मालूम है? हमसे पूछते हो देश से मोहब्बत कर, अरे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, एक एक सूबे का इल्म रखते हैं, एक एक जिले का इल्म रखते हैं, एक एक करिए का इल्म रखते हैं। हाँ हाँ, उसकी लंबाई और चौड़ाई का इल्म रखते हैं। रब्बुल जलाल ने हमारा मुल्क को कितना लंबा बना, 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारा मुल्क। सुभान अल्लाह। आए कोई मोहब्बत का जबानी सबूत दिया करके किसी मंत्री से जाकर के पूछो, भैया बताओ तो सही हमारा मुल्क लंबा कितना। अच्छा ठीक है, मुल्क का तो दूर की बात है, जिस सूबे में तुम रहते हो यूपी की लंबाई चौड़ाई बता दो। मौलवी सलमान से पूछोगे आंखें बंद करके, सोते में बता देगा। 2,64,682 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा सूबा यूपी। सुभान अल्लाह। इस सूबा यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। मैं लखीमपुरी हूँ, मैं उसी जिले से ताल्लुक रखता हूँ। इस मुल्क हिंदुस्तान के सूबा यूपी का सबसे बड़ा जिला हमारा जिला लखीमपुर खीरी, जो शुरू होता है तो नेपाल के बॉर्डर पर जाकर के खत्म होता है। 6,64,642 स्क्वायर मीटर में फैला हमारा जिला लखीमपुर खीरी। आपका जिला कौन सा है? बाराबंकी। किसी ने बताया सीतापुर तो छोटा सा है और इसको और छोटा किया जाएगा। पड़ोसी है, इसको हाँ पड़ोसी है। पड़ोसी का बड़ा ख्याल रखता है, माशाअल्लाह। फौरन बता दिया पड़ोसी है। लखीमपुर खीरी को बाहर कर दिया, वो पड़ोसी नहीं है क्या? वो भी पड़ोसी है, हम सब पड़ोसी हैं। हाँ हाँ, बाराबंकी की लंबाई कितनी? 4,26,642 स्क्वायर मीटर में जिला बाराबंकी। जिला सीतापुर 5,76,679। देखो अब किसी से भी जाकर के आप पूछो हिस्टोरियन से, वो बड़ा गूगल पे सर्च करेगा, ये करेगा वो करेगा, तब जाकर के आपको बता पाएगा। उसका आंकड़ा पता नहीं गूगल सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये बातें मैंने इस वजह से अर्ज की ताकि आप ये ना समझें ये मदरसे में पढ़ाने वाले, ये जुब्बा और दस्तार पहनने वाले, ये पगड़ी और अमामा बांधने वाले सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखते, बल्कि तमाम के तमाम दुनिया के बारे में इल्म रखते हैं। जिसकी आंखों के सामने अल्लाह का कुरान आ जाए, जिसकी आंखों के सामने अल्लाह का कुरान हो, रब्बुल जलाल तमाम के तमाम उलूम उसके सीने में दफन कर दिया करता है। माशाअल्लाह। इसलिए मैं बयान कर रहा था, मैंने कहा रब्बुल जलाल ने इंसान के दिमाग में 10 लाख सुराख बनाए। कितने? 10 लाख सुराख। दाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख, बाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख, इस दिमाग में 10 लाख सुराख। हर सुराख के ऊपर एक बाल जो एंटीना का काम करता है, जो इंसान दूसरों की बातों को कैच करता है। आप मेडिकल साइंस अगर आपने पढ़ा होगा, जाबिर बिन हैयान को अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मैडम क्यूरी को पढ़ा होगा, वोल्टा को पढ़ा होगा, अगर आपने आइंस्टाइन को पढ़ा होगा, अगर आपने शेख विलियमसन को पढ़ा होगा, तो आप बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि जो सिग्नल है, जो दिमाग के अंदर रब्बुल जलाल ने 10 लाख सुराख बनाए हैं, हर सुराख पर एक बाल बारीक सा बनाया है ताकि वो एंटीना का काम करे, लोगों की बातों को अपने दिमाग में कैच करे। अगर एक सुराख बंद हो जाता है, अच्छा खासा आदमी पागल हो जाता है, झिल्ली बीनते फिरता है। मैं अर्ज कर दूं, ये रब्बुल जलाल का कितना बड़ा करम है। रब्बुल जलाल का करम तो देखिए, अल्लाह ताला बड़े प्यार से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तो मुझे रब बाद में मानना, तो मुझे अहकमुल हाकिमीन बाद में मानना, तो मुझे पूरे तौर पर अपना रब बाद में मानना। जरा पहले मेरी निशानियों को तो देख, हाँ अपने आप को तो देख। हाँ 18वां सिपारा है, सूरह मोमिनून है, आयत नंबर 12 है। मेरा रब फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी सुलालतिन मिन तीन। ऐ इंसान जरा अपने ऊपर जरा गौर कर, मैंने तुझे कैसे वजूद बख्शा है, बख्शा है। तू क्यों अकड़ता फिरता है, क्यों तकब्बुर करता है, क्यों तू अपने आप को बड़ा समझता है, तू अपनी हैसियत को जान, अपनी वक़्त को पहचान। हल अता अलल इंसान हीनुन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। जरा अपनी हैसियत को तो देख, मैंने तुझे गंदे पानी के कतरे से पैदा किया है, ऐसे पानी के कतरे से हीनुन मिन अद-दहर
लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, मैंने तुझे ऐसी चीज से बनाया है जिसका नाम लेना भी तेरे माँ बाप गवारा नहीं करते थे। हाँ हाँ, फिर देख तो सही, तेरी आंखें मैंने बनाई, इन आंखों में पूरे पाँव पर 2 लाख बल्ब इधर लगाए, नहीं नहीं 13 करोड़ बल्ब दाईं आंख में, 13 करोड़ बल्ब बाईं आंख में। अब आप सोचेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ, क्या ये भी किताबों में लिखा? हाँ, इसी लक़द खलक़नल इंसान की तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सयूती ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, बैरुल राइक ने लिखा, कंजुल दक़ाइक़ ने लिखा कि रब्बे जुल जलाल ने इंसान की दाईं आंख में 13 करोड़ बल्ब लगाए हैं, बाईं आंख में 13 करोड़ बल्ब लगाए हैं, दाहिने गुर्दे में 10 लाख सुराख बनाए हैं, बाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख बनाए हैं, 206 हड्डियों पर इसका वजूद बनाया है, 360 जोड़ इसके बदन में रखे हैं। एक एक जोड़ से पूछ ले, एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे पैदा करने वाला कौन है, एक एक जोड़ पुकार के कहेगा ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुमुल हक़ वमा बादल हक़ इल्ला ज़लाल फअन्ना तुशरफून फअन्ना तुशरफून। एक एक बाल को बनाने वाला रब्बे जुल जलाल है। दुनिया के किसी साइंटिस्ट के अंदर, दुनिया के किसी मेडिकल साइंस के डॉक्टर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक रब्बे जुल जलाल के बनाए हुए बाल जैसा बाल बना करके तो दिखाए। चैलेंज है रब्बे जुल जलाल का, कोई एक बारिश का कतरा बरसा के तो दिखाए। अन्ना सबबनल माअ सबा तुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व क़ज़बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइका गुल्बा। आगे और फतवा दे डाला मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। बारिश के एक एक कतरे को बरसाने वाला रब्बे जुल जलाल है, एक एक जोड़ को बनाने वाला रब्बे जुल जलाल है, एक एक बाल को बनाने वाला रब्बे जुल जलाल है, तुम्हारी खाल को बनाने वाला रब्बे जुल जलाल है। हाँ हाँ, रब की ताकत के सामने दुनिया के तमाम इंसानों की ताकतें फेल हो जाया करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये रब्बे जुल जलाल की वहदानियत, ये रब्बे जुल जलाल की वहदानियत, ये रब्बे जुल जलाल की बड़ाई जो अल्लाह ताला ने खुद अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाई है। मैं अर्ज कर रहा था, आए मेरे अजीजों, आए मेरी अजीजा बहनों, आए मेरी मासूम बच्चियों, आए मेरे भाइयों, आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अकल का इस्तेमाल कीजिए। हाँ हाँ, आप गौर किया कीजिए अपने ऊपर। मेरा रब एक मकाम पर बड़े दुलाराना अंदाज में फरमाता है, बड़े दुलाराना अंदाज में, ऐ मेरे बंदे तो मुझे रब बाद में मानना, पहले मेरी निशानियों को तो देख। अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुआहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। हाँ हाँ, मेरे बंदे जरा इस आसमान को तो देख। अमिस समाउ बनाहा, मैंने इसे कैसे बनाया हुआ है। हल तरा मिन फुतूर, हल तरा मिन फुतूर, जरा इसमें कोई कमी निकाल के दिखा। अल्लाह मियाँ, हमारी निगाहों में इतनी ताकत कहाँ जो आपके आसमान को मैं देख सकूं। ये जो नीला है आसमान नहीं है, आसमान तो बहुत ऊपर है, आसमान तो बहुत ऊपर है। ये उस आसमान की नीली रोशनी है। ये चांद पूरे तौर पर आसमान से लगा हुआ नहीं है, सूरज आसमान में टंगा हुआ नहीं है, टका हुआ नहीं है, बल्कि लटका हुआ है। पढ़िए सूरह यासीन, रब्बुल जलाल का ऐलान है, वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा। रब का चैलेंज तो देखिए, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। आया इंसान, क्या तू चांद की गर्दिश को नहीं देखता, सूरज की तपिश को नहीं देखता? हाँ हाँ, तू क्या समझता है सबको पैदा करने वाला रब्बुल जलाल है। तो मेरा रब क्या कहता है, मुझे बाद में रब मानना, पहले मेरी निशानियों को तो देखो। अच्छा, वहां तक मेरी निगाहें कहाँ पहुंचेंगी? कहा कोई बात नहीं, निगाहें नहीं पहुंचेंगी, कोई बात नहीं, अभी देखना, अभी देखना, मैं तुम्हें दूसरी चीज दिखाता हूँ। अल्लाह दूसरी क्या चीज है? अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। अभी तुम्हारे सामने से ऊंट
ऊंट गुजरेगा। अल्लाह मियाँ, यहाँ फतेहपुर के इलाके में ऊंट कहाँ मिलेगा? ऊंट कहाँ मिलेगा? कोई ऐसी चीज बताइए जिसको मैं आसानी से देख सकूं। अल्लाह फरमाता अच्छा ठीक है, ऊंट यहाँ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, जरा अपने आप को देखो, अपनी उंगलियों को देखो, फिर इनके पूरों को देखो, फिर ये जो बैरिंगे तुम्हारे रब ने फिट की हैं, इन बैरिंगों को देखो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बैरिंगे फिट न करता तो इंसान अपना जारबंद नहीं बांध पाता, अपनी बेल्ट नहीं बांध पाता, खाना कैसे खाता? ये तो पटरे की तरह हाथ होते, दूसरों को खिलाते। ये रब कमर में अगर बिल्डिंग ना पूरे पार पर ये बैरिंग न लगाता, हम कैसे बैठते? सोचो तो सही, अगर किसी के प्लास्टर चढ़ा दिया जाए, उसका पैर मुड़ता नहीं है, बैठेगा सीधा करके, लेटेगा सीधा करके, जो मोड़ नहीं सकता। ये रब दुल जलाल की बहुत बड़ी कुदरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया, जब सब कुछ बनाने वाला रब है तो उसी के सामने झुका करो, उसी के बताए हुए अहकामात पर अमल किया करो। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को भी पामाल किया जा रहा है, बंदों के हुकूक को भी छोड़ा जा रहा है। हाँ, मैं आप हजरात से अब आखिर में ये गुजारिश करूंगा कि आप हजरात तो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, बहुत जल्दी आपसे रुखसत होने वाला हूँ। मैं आज कहा किसी को जरूरत है तो जा सकता है, ये थोड़ी है कि आपके पूरे तौर पर इसकंजे की हाजत है, आप दबाए बैठे रहें और आप नापास हो जाएं बैठे बैठे। वो नापास आप समझ रहे हैं, मैं नापाक को नापास कहता हूँ, क्योंकि नापाक आदमी अल्लाह को नापास होता है। हाँ, क्यों? हदीस पाक है, कुरान पाक है, नबी पाक है, रसूल पाक है, अल्लाह पाक है, मुसलमान नापाक रहे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ हाल क्या है, जुमे में पाक है और असर तक नापाक, असर भी पूरी नहीं पढ़ पाए, असर से पहले ही नापाक हो गए। लोगों, पाकी को अख्तियार करो। हाँ, अत्तहुर निस्फुल ईमान, मेरे नबी ने फरमाया पाकी आधा ईमान है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आखिर में आपसे कि आप अल्लाह के हक को भी अदा कीजिए, बंदों के हक को भी अदा कीजिए, बहनों के हक को भी अदा कीजिए, माओ के हुकूक को भी अदा कीजिए। अजीजों, मैं आप आज फिर पूरे तौर पर इस जलसे में आपके गांव के अंदर आज फिर मुझे मेरी माँ याद आ गई। नौजवानों, मेरा बाप 10 साल पहले ही मुझे छोड़ के जा चुका था, अब मेरी माँ भी नहीं है। माँ भी 12 जून बरोज पीर पूरे तौर पर शाम 6:25 पर मुझे छोड़ के चली गई। अब ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है। नौजवानों, अगर तुम्हारी माँ मौजूद है उसकी खिदमत करो, वालिद मौजूद है उसकी खिदमत करो, बहनें मौजूद हैं उनकी खिदमत करो। हाँ, मुझे खूब याद है जब मैं घर पे जाता था, मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं तकरीबन 80 साल की उम्र थी, बावजूद बुढ़ापे के मैं अम्मी से कहता था, अम्मा जान आज मैं घर पे आऊंगा, फोन करके बता दिया करता था। हाँ, जैसे ही कहता था रात के 1 बजे जाऊं या 2 बजे जाऊं या 3 बजे जाऊं, घर के सारे लोग सो जाते थे, लेकिन मेरी माँ जागा करती थी। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाता था, मेरी माँ के बूढ़े कदम कुंडी के करीब रहते थे, वो पूरे तौर पर कुंडी खोलती थी। सबसे पहली सलाम मैं अपनी माँ को किया करता था, मेरी माँ जवाब दिया करती थी। सबसे पहले उसका लरसता हुआ हाथ मेरे सिर की जानिब उठता था, वो सर पर शफकत से हाथ रखती थी, मुझको दुआएं देती थी, सफर के हालात पूछती थी, खैरियत मालूम करती थी। मेरी माँ बूढ़ी थी, बावजूद बुढ़ापे के उसके लरसते कदम किचन की तरफ चल जाया करते थे। हाँ, वो मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी, अपने हाथों से पिलाया करती थी। मेरी भाभी कहती भी थी, अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, फरमाए नहीं, मेरा बेटा बड़ी दूर से आया है, आज इसको चाय बना के इसको बूढ़ी माँ पिलाएगी। नौजवानों, 12 जून का दिन था, मैं अपनी कहानी इस वजह से सुना रहा हूँ ताकि तुम इबरत का निशान, तुम्हारे लिए इबरत का निशान बन जाए। तुम अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि देखो जिसकी माँ नहीं होती है उसको कितनी कमी महसूस होती है। हाँ, इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि वालिद के इंतकाल से घर वीरान होता है, लेकिन जिस दिन
माँ जाती है उस दिन जिंदगी वीरान हो जाया करती है। हाँ हाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी घर कब्रिस्तान नजर आता है। वैसे घर पे जाता था, मेरी माँ मुझसे बातें किया करती थी, मेरे पास आया करती थी, लेकिन 12 जून की शाम 11 बजे मैं तो बाहर ही था जब अपनी माँ के करीब गया हूँ। आज मेरी माँ लेटी हुई है। वैसे मेरी माँ जागा करती थी, लेकिन आज मेरी माँ सोई हुई है। वैसे मेरी माँ सलाम का जवाब दिया करती थी, लेकिन आज मेरी माँ बोल नहीं रही है। शायद मैंने महसूस किया मेरी माँ मुझसे रूठ गई है, और ऐसा रूठी है कि अब कभी नहीं बोलेगी, ऐसा सोई है कभी आंखें नहीं खोलेगी। हाँ हाँ, मैं जज्बाती हो गया, अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका। बहनें भी बैठी थी, मामू भी मौजूद थे, भतीजियां भी थी, भतीजे भी थे, मेरे पूरे तौर पर भांजे भी थे। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए था कि मेरी बहनें न रोने लग लगे। आखिर कब तक रोकता? अगर अचानक मैं जज्बाती हो गया। मेरी छोटी बहन ने मुझको घूर के देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भी थपक के रोने लगा, और मैंने चंद जुमले कहे थे कि आए लोगों, आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा तो मुझे चचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, चचा कहने वाली भतीजियां तो मिल जाएंगी, मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, भैया कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। ऐ नौजवानों, मुझसे पूछो वो माँ जिसकी गोदी में सर रखकर मैं अपने दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को अपने हाथों से कब्र में उतार के आया हूँ। वो माँ जिससे बचपन में मैं लोरियां सुना करता था, उस माँ को अंधेरी कब्र में छोड़ के आया हूँ। जिस माँ से मैं बचपन में अपने सर में तेल की मालिश कराया करता था, उस माँ का जनाजा पढ़ा करके आया हूँ। नौजवानों, माँ का दर्द क्या होता है तुम क्या जानो? मुझसे पूछो, मेरी माँ नहीं है। जिस बूढ़ी औरत को देखता हूँ मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। उसके चेहरे में मैं अपनी माँ का चेहरा खोजने लगता हूँ। चचा की उम्र के किसी, अपने दादा की उम्र या बाप की उम्र के अगर बूढ़े को देखता हूँ, उसमें अपने बाप को तलाश करने लगता हूँ। काश कोई मुझे बेटा कह दे, काश कोई मेरे सर पर शफकत से हाथ रख दे, काश कोई मुझसे मेरा दुखड़ा सुने। ऐ लोगों, सब कुछ होने के बावजूद भी आज मेरे पास कुछ नहीं है। इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन माँ नहीं है। हाँ, मैंने अभी एक जुमला कहा, जिस दिन माँ चली जाती है जिंदगी वीरान हो जाती है। मेरी जिंदगी वीरान है। मैं जब सफर पर निकलता था, फतेहपुर में, मगरिबी बंगाल में, दूसरे सूबों में, मेरी माँ शफकत से सर पे हाथ रखती थी, सीने से लगाती थी, अपनी झोली को रब के दरबार में फैलाती थी। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। अब कौन है जो मेरे सर पर शफकत से हाथ रखेगा? अब कौन है जो मुझे दुआएं देगा? अब कौन है जो सफर की कामयाबी की दुआएं करेगा? ऐ नौजवानों, अपनी माओ की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। जिस दिन वालिद नहीं होंगे पता चलेगा, हाय हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ, मेरे नबी एक दिन रोने लगे और कहने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती। नौजवानों, तुम्हारे नबी ने आलम शबाब में अपनी माँ को नहीं देखा। हाँ, एक दिन रोने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबी में मुसल्ले पर खड़ा हो चुका होता, नमाज फज्र के लिए अल्लाहू अकबर कह दी होती, सूरह फातिहा शुरू कर दिया होता कि मेरी माँ आवाज देती, मोहम्मद मैं
میں اپنی ماں کی خاطر نماز چھوڑ دیتا اور اس کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. لبیک ہے میری ماں، میں تیرے قدموں میں حاضر ہوں. ہاں ہاں اب آگے کی سنو. حجۃ الوداع کا موقع ہے. میرے نبی آخری حج کے لیے جب مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، سارے صحابہ موجود ہیں. کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. جب ابوا پہاڑی آئی تو میرے نبی تنے تنہا ہوا پہاڑی پر گئے. وقت کا بوڑھا نبی جس کی عمر 63 سال ہو گئی ہے. حضرت انس کی روایت کے مطابق جس کی داڑھی کے 17 بال سفید ہو چکے ہیں. حضرت علی کی روایت کے مطابق میرے نبی کے 19 بال داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں. وہ وقت کا بوڑھا نبی تنے تنہا ابوا پہاڑی پہ جاتا ہے اور اپنی ماں کی قبر پر ایک معصوم سے بچے کی طرح گھٹنوں پر سر رکھتا ہے اور ففک ففک کے روتا ہے. پیچھے سے ابو بکر گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. آج مجھے میری ماں یاد آتی ہے. آئے ملک ہندوستان کے غیور نوجوانوں، وقت کے 63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے. اے نوجوانوں، ماں کو بھلایا نہیں جاتا، والد کو ستایا نہیں جاتا، بہنوں کے حقوق کو دبایا نہیں جاتا. اے لوگوں، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، بہنوں کی خدمت کرو. بہنوں کے بھی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، بہنوں کو بھی ان کے حق نہیں دیے جا رہے. ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں. جس دن سے ابا کا انتقال ہو گیا بھیا نے رشتہ توڑ لیا ہے. میں غریب ہوں، میرے بھائی مالدار ہیں. اب فون کرتی ہوں بھیا فون نہیں اٹھاتے، کہیں میری بہنا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. وہ بہن روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے ہاں ہاں مجھے زمین میں حصہ نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، دکان نہیں چاہیے. تمہاری بہنا تو تمہارے بھیا کے پیار کی بھوکی ہے. حضرت جی آپ کہہ دیجئے ہمارے بھیا تو بھول گئے ہیں، میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولی ہوں. جب بھی مصلی بچھاتی ہوں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، اپنے اور بیٹوں کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں. پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہوں، اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا. جس دن حضرت جی آپ کہہ دیجئے میرے بھائیوں سے وہ مجھ سے فون پہ بات کر لیں، ان کی بڑی یاد آتی ہے. نوجوانوں کبھی تم نے دیکھا ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بہنیں باپ کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. میں نے ایک بہن سے پوچھا بہنا کیوں رو رہی ہے؟ وہ روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آج میرے باپ کا جنازہ اس گھر سے اٹھ گیا، اس گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے جائیں گے، ہمارے بھائی ہم کو بھول جائیں گے، میکے سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، وہ آنگن ہم کو بھولنا پڑے گا. بچپن میں جس میں ہم کھیلا کرتے تھے ان سہیلیوں کے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا جن گھروں میں ہم جایا کرتے تھے، جن سے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگایا کرتے تھے. ہاں 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 نوجوانوں مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو اے بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تیرے لیے کھلے رہیں گے. اے نوجوانوں جس دن سے اس بہن نے مجھ سے یہ کہا میں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہے بہنیں اپنے بھائیوں کی فون کا انتظار کیا کرتی ہیں. اگر تم روزانہ اپنی سسرال میں 10 مرتبہ فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کو بھی یاد کر لیا کرو، اس کو فون کر کے خیریت معلوم کر لیا کرو. بہنا تو ٹھیک تو ہے، آپا جان آپ ٹھیک تو ہیں، اپی جان آپ ٹھیک تو ہیں. ہاں ہاں بہنیں خوش ہو جائیں گی. ہاں ہاں کا عید کا موقع آیا کرے جہاں اپنی بیوی کو 10,000 کا جوڑا بنواتے ہو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. 500 کا ایک سوٹ اپنی بہن کو بھی دے دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم آپ کا بہنوئی اگر آپ کی بہن کو 10,000
का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी और आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, महल्ले भर में दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरे मायके से आया है, मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, हमारा भैया हमारी बड़ी ख्याल करता है। देखो मेरे लिए सूट लाया है, मेरे लिए चप्पलें लाया है, मेरे लिए ईदी लाया है, मेरे लिए समैया लाया है। ये बहनें बड़ी नाजुक हुआ करती हैं। हाँ हाँ अपने बेटों को हजारों का गिफ्ट देने वालों, कभी कभी 100-200 के शूज, 100-200 के खिलौने अपने नन्हे नन्हे भांजों को दे दिया करो, बहन के बेटों को दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, आपका बेटा आपके 10,000 के खिलौने पाकर एक मर्तबा आपका शुक्रिया अदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 100-200 के शूज, 100-200 के जूते, 100-200 के कपड़े, 100-200 के खिलौने अपने नन्हे नन्हे भांजों के लिए लेकर पहुंच जाएंगे, वो नन्हे नन्हे भांजे आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये देखो मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरा मामू मेरे जूते लाया है, मेरे कपड़े लाया है। हाँ मेरी नानी नहीं है तो क्या हुआ, नाना नहीं है तो क्या हुआ, हमारा मामू बड़ा ख्याल करता है, हमारा मामू बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाया करो और कहा करो बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। अल्लाह की जात की कसम, बहन आपके घर में आएगी, आपके घर में आएगी, आपके घर की रोटियां खाएगी, सब्जी और दाल खाएगी, अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाकर दुआ मांग देगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाएगा, आपके घरों में रब्बुल जलाल बरकतों का अंबार लगा देगा। हाँ हाँ कभी कभी बहन को बिठाया करो, उससे बातें किया करो, बचपन की यादें ताजा किया करो, कभी कभी बहन के मुंह में लुकमा रख दिया करो, कभी कभी उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से अपने मुंह में रोटी का लुकमा रख दिया करो और कहा करो बहना मुझे खूब याद है जब मैं छोटा था तो बचपन में तू लुकमे से मुझे खिलाया करती थी, मेरे मुंह में टुकड़े डाल के दिया करती थी। कभी कभी अपनी बहन की गोद में सबके से सर रख दिया करो और कहा करो बहना मुझे खूब याद है जब मैं छोटा सा था, मेरे घर में मेरे सर में दर्द होता था तो अपनी गोदी में सर रखकर इसमें तेल की मालिश किया करती थी। बहना हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, तुम बूढ़े हो गई तो क्या हुआ, हम तो वह एक ही माँ बाप के बेटे हैं, हम भी एक तो माँ बाप की औलाद हैं, एक ही आंगन में पले बढ़े हैं, एक ही थाली में खाए हुए हैं। आए बहना आज भी मेरा दिल करता है तो अपने भैया के सर में तेल की मालिश कर दे ताकि दिल को सुकून मिल जाए और बचपन की याद ताजा हो जाए। आए लोगों ये तुम्हारा खूबसूरत दीन है, ये सीरत नबवी है, ये सुन्नत नबवी है, ये नबी का लाया हुआ खूबसूरत दीन है, इससे मोहब्बतें जिंदा होगी। हाँ हाँ जहाँ पूरे तौर पर अपनी बीवी का शॉपिंग कराने के लिए जाते हो, ईद के मौके पर अपनी बूढ़ी माँ को भी लेके साथ चले जाया करो। अम्मी जान बचपन में आप मेरे बगैर मार्केट नहीं जाती थी, उस जमाने में पैसे आपके होते थे, पसंद मेरी होती थी। अब बेटा आपका बड़ा हो गया है, अब बेटा आपका बड़ा हो गया है। अम्मी जान आज आप दुकान पे चले पैसे हमारे रहेंगे, पसंद तुम्हारी रहेगी, तुम्हारे पसंद के कपड़े खरीदे जाएंगे। कभी कभी उनकी पसंद का खाना घर में बनवा लिया करो। आए मेरी बहनों, आए मेरी अजीजा माओ, कभी कभी अपनी बूढ़ी सास की भी खबरगिरी कर लिया करो और कहा करो, और अपने ससुर से कहा करो अब्बा जान, अपनी सास से कहा करो अम्मा जान। हाँ हाँ हफ्ते में 6 दिन, किसी दिन बेटे की मर्जी का घर में खाना बना, शौहर की मर्जी का घर में खाना बना, मेरी मर्जी का घर में खाना बना। अम्मी जान अब्बू जान आज तुम्हारी मर्जी का घर में खाना बनेगा। एक दिन हफ्ते में उनकी मर्जी मान लिया करो, वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगे, वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगे और उनकी दुआओं को तुम्हें
بہت ضرورت ہے ان کی. اگر ایک دعا تمہیں مل گئی تمہارا بھی جیون سفل ہو جائے گا, تمہاری بھی زندگی سدھر جائے گی, تمہاری آگے آنے والی 7 نسلوں کا مستقبل رب ذو جلال سدھار دے گا. سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو مہ پتا ماترم پترم تسمات سروت مین پوجے. فرمایا کہ تمام کے تمام تیرتھوں سے بہتر, تمام کے تمام تیرتھوں سے بہتر تیرے ماتا جی کے چرن ہیں, تیرے ماتا جی کے پاؤں ہیں. کبھی کبھی اپنی اماں کی گودی میں بیٹھ جایا کر, بہن کی گودی میں بیٹھ جایا کر, بہن کے قدموں میں بیٹھ جایا کر, ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کر. سرو دیو مہ پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجیے. فرمایا اپنے ماں باپ کو خوش کر لے, سمجھ لے تو نے تمام دیوتاؤں کو پسند کر لیا. سڑگو ساپر سے لے ہاتھیا بھوت مچتا مترا تندرا دھیم کو دم آلسیم دیر سیتا. اے لوگو محبتوں کو عام کرو, نفرتوں کو مٹاؤ, گھروں میں سب کے حقوق ادا کرو. ماں کی وجہ سے بیوی کے حق کو ضائع نہ کرو, بیوی کے حق کی وجہ سے ماں کے حقوق کو تباہ نہ کرو. بیٹیوں کے حقوق بھی ادا کرو, بہنوں کے حقوق بھی ادا کرو, علماء کے حقوق بھی ادا کرو, مدارس کے حقوق بھی ادا کرو, مساجد کے حقوق بھی ادا کرو. ہاں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو. زندگی بہت تھوڑی ہے, اس کو محبتوں کے ساتھ گزارو, اس کو محبتوں کے ساتھ گزارو. تو چاچا کی تمہارے جانے کے بعد 4 لوگ تمہارا محبت سے نام لینے والے تو موجود ہوں. اے لوگو جتنی زندگی گزری سو گزری, آج کے بعد یہ عہد کر کے اٹھو, ارادہ کر کے اٹھو, انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ہماری ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, محبت کے اعتبار سے بھی, ملی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی. آج کے بعد ہم مسلمان نظر آئیں گے, کسی کا دکھ نہیں, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کہ سب کے ساتھ محبت کریں گے. بہنوں کو ان کا حق دیں گے, ماؤں کو ان کا حق دیں گے, بیوی کو اس بیوی کا حق بھی ادا کریں گے, بچوں کا حق بھی ادا کریں گے, علماء کا حق بھی ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ نالائق کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت کافی ہو چکا, طبیعت میں بشاشت نہیں, تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہے. آپ حضرات اتنی محبت سے بیٹھے رہے, اسی لیے رب بلاتا چلا گیا, زبان بولتی چلی گئی, اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ایک درخت کا پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, نہیں گرتا, سب کچھ رب کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے, سننے کو بھی قبول فرمائے, اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب کو قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ آیا ہے کہ بینک LIC کی اسکیم ہو یا کوئی اور اسکیمز ہو, یہ ہمیں کچھ بیاض دیتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بیاض کی رقم ہے وہ کہاں استعمال کی جائے. علماء مفتیان کرام کے تمام فتاوی میں, فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, فتاوی دارالعلوم میں مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ اس بینک سے جو آپ کو بیاض کی رقم ملتی ہے اس کو اپنے اوپر یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر, اپنے اہل و عیال کے اوپر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اس کو ایسے شخص کو ہم دے
दें जिसको सदक़े फित्र या ज़कात का पैसा देना जायज़ है, जिसको सदक़े फित्र या ज़कात का पैसा देना जायज़ है। या कोई फलाही काम हो रहा है, मसलन कोई सार्वजनिक शौचालय बन रहा है, या कोई नाली बन रही है, या कोई ऐसी जगह जिसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ वो पैसा देना जायज़ है। हरगिज़ मस्जिद में या मदरसे में पूरे तौर पर देना जायज़ नहीं। हाँ, ऐसे गरीब तालिबे इल्म, ऐसे गरीब तलबा जिनके खाने पीने का नज़्म मदरसा करता हो, वहाँ ये पैसा लगाना हत्तल इम्कान जायज़ तो है, लेकिन बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है। हम अपने बच्चों को फीस दे करके पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को ब्याज और सूद और ज़कात की रकम से न पढ़ाएं, इससे हमारे बच्चों का ज़हन कुंद होता है। अक्सर मुझे मदारिस इस्लामिया से लोगों से गिला रहता है, हम अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर इतना खर्च करते हैं और अपने बच्चे की 100-200 की फीस नहीं दे पाते। बहरहाल जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इस पैसे को ऐसे शख्स को देना जायज़ है जिसको सदक़े फित्र का पैसा देना जायज़ है। मसला समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक